మీకెంత భూమి ఉంది? మీదెంత పోతుంది? 3 ఎకరాలు ఉంది। 3 एकड़ है। 3 एकड़ है। वो 3 एकड़ है, उसके लिए धरना किया, सब कुछ किया, सब कोई कुछ बोला नहीं। उसके लिए रात को आके हमारा बच्चा लोग को 1 बजे रात को आके सब लेके गया। हमारा बच्चा लोग को बहुत मारा है, लेके जाके जेल शिक्षा कर दिया है। हम लोग को बच्चे लोग को नहीं छोड़ रहा है। हम लोग सारे गांव वाला बाहर भाग गया है, कोई गांव वाला घर में नहीं है। हम लोग लेडीज लोग सब गांव में बाहर जंगल में सो रहा है। किसी को कुछ सांप काटेगा, कुछ सुआ काटेगा, कुछ कीड़ा काटेगा, उसका जवाबदारी कोई नहीं है। हमारा बच्चा लोग को हम लोग को घर पूछ कर देने का, हमारा जिधर जिधर बाहर किधर किधर भाग दौड़ कर रहा है वो लोग सब हमारा गांव में सारे लोग को छोड़ देने का और हमारा ज़मीन हम लोग को छोड़ देने का उसको विनती करके बोल रहा है। इससे ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं। हम लोग को बहुत तकलीफ है। हम लोग को खाना नहीं जा रहा है। हम लोग को खाना बना के खाने का बोलेगा तो भी डर लग रहा है। कुछ खाना घर में चावल बनाने के लिए रख रहा है तो डर लग आया, पुलिस वाला करके बोल रहा है तो भाग रहा है। हम लोग कौन सा भी हम लोग को हिम्मत नहीं है। उसके लिए हम लोग इतना लंबे आया है, उसके लिए हम लोग को कुछ भी थोड़ा हेल्प करने के लिए हम लोग सोच रहा है। ठीक। नाम क्या आपका? सुशीला। मैं देवी भाई बोल रहा है। मेरा लड़का को लेके गया, मेरा आदमी को लेके गया, मेरा ससुर को भी लेके गया, मेरा छोटा बच्चा को भी लेके गया। अभी है एक लड़का को भी पकड़ने को जो कोशिश कर रहा है। अभी वो उसको कर रहा है तो भी वो ढूंढ रहा है। अभी उसको पूरा मार डालेगा करके बोल रहा है। हम लोग को बहुत तकलीफ है। ये हमारा जमीन के लिए हम लोग झगड़ा किया था, लेकिन ऐसा करता है करके हम लोग ये रेवंत रेड्डी ऐसा करता है करके हम लोग नहीं सोचा था। ये ऐसा है करके भी नहीं सोचा था। वो केसीआर था जब भी हम लोग अच्छा से बस रहा था, हम लोग अच्छा से जी रहा था। लेकिन अभी से ये 9 महीना से हम लोग को तकलीफ है ना, बहुत तकलीफ है हम लोग को। इतना तकलीफ नहीं है। ये खेती करने को नहीं जा रहा है, ये खेती में नहीं करने को दे रहा है। ये अभी कितना 8 दिन से हमारा आदमी लोग भी किधर है करके हम लोग देखने को नहीं गया। बच्चा लोग भी किधर है करके देखने को नहीं गया हम लोग। अभी से इतना मेरा 2 बच्चा है, एक लड़की है। मेरा लड़की रो रहा है, बोलेगा तो हम लोग को बहुत दुख आ रहा है। हम लोग को मेरा बच्चा लोग इतना ही कर रहा है ना। मम्मी मेरे को जमीन मांगता है। मेरा बच्चा लोग हमारा घर में आने का, हम लोग किसका चोरी नहीं करने गया। 6 एकड़ है। 6 एकड़। क्या खेती करते हैं उसमें? चावल बिकता है, ज्वारी बिकता है और तूर बिकता है, सब बिकता है। नहीं आने देना है हम लोग को। हमारा जान जाएगा तो जाएगा, लेकिन हम लोग फार्मा कंपनी को जमीन नहीं देगा हम लोग। आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए सीएम साहब भी है ना, क्यों उसके सामने क्यों नहीं रखा ये पूरा? ये को मिलने की कोशिश की है ना, बहुत मिलने को कोशिश किया है, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं। उधर गया तो भी हम लोग को मिलने नहीं दिया। उधर से धक्का मार के हम लोग को भगाया। हम लोग को हमारा बच्चा लोग हम लोग को हम अच्छा रहेगा तो हम लोग भी अच्छा रहेगा। उनके लिए पैदा किया था कि हम लोग को, उनको मारने के लिए पैदा किया था क्या हम लोग? वो पुलिस वाले को रात को छोड़ता है और मारता है और हमारा जमीन भी खोजता है क्या? చేసుకొని బతుకుతా ఉన్నారు। అలాంటిది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అక్కడున్న గిరిజనుల భూములు లగచెర్ల పక్కన ఆర్బీ తండా మిగతా తండాలకు సంబంధించిన గిరిజనుల భూములను ఫార్మా కంపెనీ కట్టబెట్టాలనే ప్రయత్నం ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ గడిచిన 9 నెలలుగా వాళ్ళు పోరాటం చేసిండ్రు। వివిధ స్థాయిలో వివిధ నాయకుల దగ్గరికి పోయి మేము ఇవ్వము, మాకు జీవనాధారమే అది అని చెప్పి వాళ్ళ అభిప్రాయాల్ని చెప్పినా ఆ రోజు అధికారులు వచ్చి వాళ్ళ మీద దౌర్జన్యం చేయబోయి సంతకాలు పెట్టమనంటే కొంతమంది యువకులు కొంచెం దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు, వాళ్ళని నెట్టేసే ప్రయత్నం చేశారు। దాన్ని భూతద్దంలో పెట్టి మరి గిరిజనుల మీద అర్ధరాత్రి పూట కరెంటు తీసేసి ఇంటర్నెట్ తీసేసి ఆడవాళ్ళని చూడకుండా, వయసులో ఉన్న ఆడపిల్లల్ని చూడకుండా, వృద్ధులను పిల్లల్ని కూడా చూడకుండా అమానుషంగా వాళ్ళ మీద పోలీసులతో దాడి చేయించడం జరిగింది। అక్రమంగా 50 మంది మీద కేసు పెట్టారు, 21 మందిని అరెస్ట్ చేశారు। అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టడం కాదు, అరెస్ట్ చేసే క్రమంలో వాళ్ళని విపరీతంగా కొట్టారు। అలాగే ఇండ్ల మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆడవాళ్ళని చూడకుండా దారుణంగా వాళ్ళను హింసించిండ్రు, కొట్టిండ్రు, అవమానపరిచిండ్రు, నానా బూతులు తిట్టిండ్రు। ఇప్పుడు ఇదంతా జరిగి వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు, మిగతా మగవాళ్ళందరూ పారిపోయి ఉన్నారు భయపడి। ఎప్పుడు ప్రభుత్వం మా మీద విరుచుకోపడుతుందో, మాకు అన్యాయం చేస్తుందో అని చెప్పి వాళ్ళు బాధితులందరూ హైదరాబాద్ వచ్చి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మరి మా నాయకుడు కేటీఆర్ గారిని కలిశారు। కేసీఆర్ గారి ఆదేశంతో
మేము హైదరాబాద్లో కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ని కలిసినాం, వాళ్ళకు మద్దతుగా నిలబడే ప్రయత్నం చేసినాం, జైల్లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా చూసినాం. కానీ ఆగకుండా జైల్లో మేము పోయిన రోజు కొంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు. నిన్న వాళ్ళు హైదరాబాద్లోనే ఉన్నప్పుడు ఇంకా కొంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి గారి సొంత మరి బ్రదర్ వచ్చి తిరుపతి రెడ్డి గారు ఇప్పటికీ బెదిరిస్తున్నారు, మీ వాళ్ళు బయటికి రారు, మీ వాళ్ళు దేశం పట్టుకొని అట్లా అడుక్కో తినాల్సిందే, మీ భూములను మేము వదలము, అక్కడే ఫార్మా కంపెనీ వస్తుంది, మీ వాళ్ళందరికీ ఉరి శిక్షలు పడతాయి, మీరందరినీ ఆగమవుతారు అని చెప్పి బెదిరిస్తున్న క్రమంలో మాకు న్యాయం జరగాలంటే మరి ఢిల్లీలో కేవలం ఢిల్లీ మాత్రమే మమ్మల్ని దేశ రాజధాని కాబట్టి మమ్మల్ని కాపాడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మా గిరిజన ఆడపిల్లలు కొంతమంది భర్తలు జైల్లో ఉన్నారు, కొంతమంది కొడుకులు జైల్లో ఉన్నారు, కొంతమంది మనవాళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు, మిగతా వాళ్ళందరూ పారిపోయారు భయానికి. కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని అడిగితే వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇవాళ మానవ హక్కుల కమిషన్ని కలిసాం. చైర్మన్ గారు లేరు, మెంబర్ గారు యాస్మిన్ బాషా గారు సెక్రటరీ గారిని కలిసాం. అలాగే కొద్దిసేపట్లో ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్లను కలవబోతున్నాం, మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ని కలవబోతున్నాం. ఇక్కడైనా మాకు న్యాయం జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం. ఇంకోవైపు రాష్ట్రపతి గారి సమయం కోసం కూడా మేము రిక్వెస్ట్ని పంపించడం జరిగింది. మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం రాష్ట్రపతి గారు కూడా సమయం ఇస్తే. తను ఒక ఆదివాసీ బిడ్డ, మేమంతా గిరిజనులం, మేము అనేక తరాలుగా మేము భూమిని నమ్ముకొని భూమి పుత్రులుగా అందులో వచ్చే కలో గంజి తాగి బతుకుతున్నాం. మాకు ఇవాళ భూమికి దూరం చేస్తున్నారు, తండకు దూరం చేస్తున్నారు, ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోమంటున్నారు. ఇది ఎక్కడి న్యాయం అని వాళ్ళు మరి బాధితులందరూ వాళ్ళ గోడు వెళ్ళబుచ్చుకుంటున్నారు. మా జాతీయ మీడియా, మా మీడియా సోదరులు కూడా దీన్ని ప్రపంచానికి జాతికి తెలియజెప్పే విధంగా ప్రసారం చేయాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ కూడా మాట్లాడమని మీ తరఫున, ఎందుకంటే వాళ్ళ బాధ వాళ్ళు మొన్నటి నుంచి వాళ్ళతో ఉన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ బాధలు, వాళ్ళ ఏడుపు, మరి వాళ్ళ ఆవేదన చూస్తూ ఉంటే మాకు కూడా కడుపు తరుక్కుపోతూ ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళకు అండగా నిలిచినాం. మా పార్టీ, మా నాయకుడు ఆదేశంతో లగచెర్ల బాధితులకు అండగా ఉంటాం. వాళ్ళ న్యాయమైన పోరాటంలో మేము వాళ్ళకు అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మా యాడిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వాతికర్ యాడి.